Dear students of the secondary school third year, welcome back to our TV educational English program. Today, my dear friends, we are going to deal with chapter 4, part A. As we know from the last episode that Sabt's plan to escape from the palace to Zenda to get back the king. But during the route, while they were walking in the road, they saw Michael and Max Hoff. Michael got a message, said, all is well. Sabt and Rassendel didn't know what does it mean. But when they went back to Hunting Lodge, they saw or they found that the king was kidnapped and Joseph was killed. So Sabt asked Rassendel to continue to be the king. Let's start, our dear students. Chapter 4, part 1. He is not crowned today, he'll never be crowned. Englishman, I am much older than you. The man grows old, he comes to believe in fate. Fate sent you here. Fate sends you now to Strelsau. What? I'd wager without your mustache you could deceive your own brother. Oh, you're out of your mind. The risk, yes. It's certain. My dear Colonel, I came here on a fishing trip. I like to fish. An ordinary Englishman. I couldn't begin to act like a king even if I tried. I wouldn't deceive anybody. What are you smiling at? And stuff, quite a picture. Cathedral crowded to the doors. The organ booming. I kneel to be crowned. Yeah. And then your friend Michael steps forward and shouts, "That isn't a king. That's an Englishman named Rudolph Rassendel." Oh, no, I'm sorry, gentlemen. Then Michael sits on the throne tonight and the king lies in prison or his grave. After all, it would only be for today, wouldn't it? By tonight, you'll be safely across the border. If I fail, what then? Your life, and mine, and Fritz's here. They can't say this isn't the real king because we have kidnapped him and killed his servant. ده اللي هيحصل. ديوك مايكل مش هينفع يقول كده. Will they say that? I realized that Sabt was right. Choose the correct answer. احنا طبعا عارفين عندنا 4 اختيارات وعندنا سؤالين critical thinking. الاختيارات بتاعتنا لازم نقرا كل الاختيارات، مش اول ما اني تقع على الاختيار الصح اختاره. ده ساعات بيلعبوا في كلمه، ساعات بيلعبوا في حرف. لازم تاخد بالك من الحاجات دي. لازم نقرا ال4 الاختيارات كلها. يلا نشوف مع بعض ازاي نقرا ال4 الاختيارات ونطلع الاختيار الصح. Sabt wanted Rassendel to return to the capital and continue the game because. ليه سابت عايز راسندل يكمل اللعبة؟ The king was killed in Zenda. الملك فعلا اتقتل. هم ما راحوش لقوا الملك. وعلى فكرة لو كان الملك اتقتل كان الجثة بتاعته هتبقى موجودة. زي جوزيف قاومه. جوزيف defended the king. عشان كده هم قتلوه. لكن الملك ما قدرش يقاوم. عشان كده they kidnapped them. تعال نشوف تاني. The king was killed in Zenda. ما اعتقدش. If he refused to return, Michael would be Duke. طب ما هو مايكل ديوك فعلا. ديوك مايكل married Flavia. ملهاش علاقة بالموضوع. The king was kidnapped by Michael's men. ليه بقى سابت عايز راسندل يكمل ويكمل اللعبة؟ عشان ايه؟ عشان the king was kidnapped by Michael's men. That's right. Why did Rassendel think that Sabt's second plan was too dangerous? لما بقول له you are mad انت مجنون؟ ده خطر. No one knew that he wasn't the real king عشان ما حدش يعرف انه الملك الحقيقي.
ولا فلافيا knew that he wasn't the real king؟ ولا the duke and his men knew that he wasn't the real king؟ ولا all people in Ruritania knew that he wasn't the real king؟ طبعا رقم دي ما تنفعش، لان ما حدش عارف في اثناء الكورونيشن ان راسندل wasn't the real king الا مين؟ الا ديوك مايكل. تمام، ديوك مايكل الوحيد اللي عرف في المجموعه اللي موجوده في الكورونيشن ان راسندل wasn't the real king، بس ما قدرش يقول. والدليل على كده في التكست نفسه اللي انا قراته معاكم الاول كده، في التكست ده راسندل بيقول ان ديوك مايكل congratulate me with cold voice، يعني هناه بصوت بارد جدا. وطب كمان ان وشه اتغير اول ما شاف واحد تاني غير الملك. يلا نشوف الاجابه بتاعتنا بتبقى ايه. The people in Ruritania، لا the duke and his men knew that he wasn't the real king. فطبعا سبت بيقول له راسند الخطه الثانيه خطر، لان ديوك مايكل ورجالته عارفين ان he wasn't the real king باعتبار ان هم اوريدي خطفوا الملك. Why couldn't the duke say anything about Rasendel even though he knew Rasendel was not the real king؟ ده السؤال اللي ممكن يكون critical thinking كمان. ليه ديوك مايكل ما يقدرش يقول ان راسندل مش ملك الحقيقي حتى ما هو عارف ان ديوك مايكل kidnapped the king؟ بيقول له half of his men were foreigners. His men freed the king and injured his servant. ولا his men came with the spades to the lodge. ولا his men kidnapped the king and killed his servant. يلا نشوف الإجابة بتاعتنا الصح، إن his men kidnapped the king and killed the servant. عشان كده why couldn't the duke say، ما يقدرش ديوك مايكل إن راسندل مش الملك الحقيقي. ليه؟ لأن his men kidnapped the king and killed his servant اللي هو جوزيف زي ما انتم عارفين personal servant to the king. What kind of doubts did Rodolph Rasendel have about pretending to be the king؟ ايه نوع الشكوك اللي عند رودولف راسندل بخصوص التظاهر انه ملك؟ A king's life is difficult، حياة الملك صعبة. No one would realize that he wasn't the real king. ولا his wife would be in danger، his life حياته هتبقى في خطر. ولا فلافيا might refuse to marry him. يلا نشوف الإجابة الصح، his life would be in danger. طبعا في شكوك عند ديوك مايكل، شكوك عند راسندل ان ممكن اي حد يعرف ان هو مش الملك الحقيقي باعتبار ان هم خطفوا الملك، وبالتالي حياته هتبقى في خطر. What did Sept plan to do if the real king was dead؟ زي ما قلناها في المقدمة، سبت هيخطط لإيه لو الملك الحقيقي مات. He would ask the marshal to become king. ولا راسندل would remain as king. ولا he would become king سبت نفسه، ولا ديوك مايكل would become king. طبعا احنا قلنا سؤال ان راسندل ايه اللي هيحصل له would become king forever. What would happen if Rasendel refused to return to the capital؟ ايه اللي ممكن يحصل لو راسندل رجع العاصمة، رفض انه يرجع العاصمة؟ طبيعي ديوك مايكل هو اللي هياخد التاج. مايكل would take the crown. برضه انا عارف اني صح، بس برضه اعيد بقية الاسئلة، اكمل بقية الاختيارات. The real king would be freed. ولا مايكل would be sad. ولا مايكل would try to kill راسندل. طبعا الاجابة اللي احنا قلناها، ايه اللي هيحصل لو راسندل رفض انه يرجع الى العاصمة ويكمل دور الملك؟ مايكل would take the crown على طول. وطبعا كمان هيقتل الملك الحقيقي ويقتل سبت وفريدز. According to Sept، when would Rasendel stay king for life؟ ما ينفعش اقول forever هنا. التكست بيقول لي ان راسندل stay king for life مدى الحياة. امتى؟ if the duke was killed، لو ديوك مايكل اتقتل ملهاش علاقة. if the real king اللي هو رودولف ألفابرج was set free، طب لو كان ديوك the real king was set free ليه راسندل هيفضل ملك؟ if the real king رودولف ألفابرج was killed إجابة صح. ولا if they could rescue the king، إذا قدروا إن هم ينقذوا الملك؟ نشوف الإجابة الصح بتاعتنا. إمتى راسندل stay king for life؟ if the real king رودولف ألفابرج was killed. Michael's men went back to the hunting lodge carrying spades. ده بداية شابتر 4 زي ما احنا قلنا. مايكلز من رجالة مايكل رجعوا تاني الهانتنج لودج معاهم سبيدز. ليه؟ وسبيدز دي معناها جاروف. عشان يعملوا ايه؟ to bury Joseph's body، علشان يدفنوا جثة جوزيف.
ولا bury king's body الملك ما اتقتلش ومش موجود له جثه هناك، ولا search for Joseph's body، ولا kidnap the king؟ طبعا علشان bury Joseph's body. طب حد يقول لي ليه هم جايين عايزين يدفنوا جثه جوزيف؟ هل لان اكرام الميت دفنه؟ ده هم اللي قاتلينه؟ لا، علشان ايه بقى؟ to hide their evil work، عشان يخفوا عملهم الشرير. جايين يدفنوا جثه جوزيف علشان يخفوا to hide their evil work، عشان يخفوا عملهم الشرير. طب هيخفوا عملهم الشرير ازاي؟ لازم يدفنوا جثه جوزيف علشان ما يبانش. تعالوا نكمل الاختيارات بتاعتنا تاني ونشوف. What did Rasindel mean that some of those evil men should join Joseph؟ راسندل اول ما شاف جوزيف مقتول قال جمله حلوه قوي، والله لو شفت رجاله ديوك مايكل لازم يخليهم يحصلوا جوزيف. احنا بنقولها بالعربي ده يحصلوه يعني ايه؟ راجل اتقتل، يعني يحصلوه يعني اقتلهم. راسندل لوحده ومعاه سبت ممكن يقتلوا رجاله ديوك مايكل وممكن فايت ذم. تعالوا نشوف فعلا ده هيحصل ولا كلام راسندل بيقوله بس. What did Rasindel mean that some of those evil men should join Joseph؟ يقصد ايه راسندل بالكلام ده؟ Some of them should be killed، لازم يتقتلوا، ولا some of them should travel with Joseph، ولا some of them should work with Joseph، ولا some of them should work for the king؟ طبعا الإجابة الأولانية صح، إن some of them should be killed، لازم يتقتلوا زي ما هم قتلوا جوزيف. What was the reaction of Duke Michael's men when Sept and Rasindel attacked them at the hunting lodge؟ رجال ديوك مايكل كتير كانوا موجودين جايين عشان يدفنوا جثة جوزيف. لما لقوا ان رودولف راسندل وسبت بيهاجموهم رد فعلهم كان ايه؟ They looked shocked to see them، اتصدموا لما شافوهم. They were prepared، كانوا مجهزين نفسهم، ولا they welcomed them warmly، ولا they refused to meet them؟ طبعا الإجابة الأولانية they looked shocked to see them، اتصدموا لما شافوهم طبعا، لأن هم ما كانوش متوقعين إن ممكن سبت ورودولف راسندل came back to the hunting lodge. Why couldn't Rasindel continue fighting Michael's men؟ احنا عارفين في حاجة بتقول كده في المثال بتاعنا، الكثرة بتغلب الشجاعة. رودولف راسندل كان موجود مع سبت وحصل ان هم they fought ديوك مايكلز مان. راسندل عمل ايه؟ راسندل hit someone with a sword and fought someone for off his horse but they made gap. هم عملوا له تراب يعني فخ، يعني هم حوطوه بالاحصنه. طب راسندل يعمل ايه وهو لوحده وهم حواليه؟ he saw a gap، شاف جاب يعني ايه؟ يعني ممر في النص بين الاحصنه وبعدين اخذ الحصان بتاعه وجري. بس هو بيجري one of Michael's men shot him، واحد من رجال مايكل ضرب عليه النار، بس الرصاصه جت فين؟ in his finger، في صباعه. كلمه الرصاصه لما جت في صباعه دي هنشوفها بعدين انها رودولف راسندل هيستفاد منها كتير قوي لما يلعب دور الملك. يلا نشوف مع بعض. Why couldn't Rasindel continue fighting Michael's men؟ There were men all around سبت، كان في رجاله حوالين سبت، ولا راسندل was about to be trapped، او راسندل هيتعمل فيه فخ، ولا Michael's men were brave، ولا Michael's men treated Rasindel badly؟ طبعا هي كلمه trap ده اهي، راسندل was about to be trapped، وكان على وشك انه ايه؟ ان يحاط بيهم ويعملوا له مصيده. How do you know that Michael's men saw who Rasindel was؟ عرفنا ازاي ان رجاله مايكل عرفوا ان ده راسندل، ان ده الملك الجديد؟ عرفنا ازاي؟ اكيد هيحصل ان واحد من رجاله ديوك مايكل قال ايه؟ here is the king، الملك اهو. يلا نشوف. one of the men said it's the king، ولا one of the men sat with Rasindel، ولا one of the men was a friend of Rasindel، ولا one of the men hated Rasindel؟ طبعا one of the men said it's the king. طبعا احنا عارفين ان راسندل covered his face and his head، مغطى وشه، بس في لحظة الفايتنج دي، في لحظة الخناقة طبعا الغطا وقع من عليه فظهر وشه، فواحد من رجالة مايكل بيقول ان ده ايه؟ الملك اهو.
يبقى هو ظهر بس مجرد ما الغمامة اللي كانت موجودة على وشه وقعت، فظهر ان هو راسندل. How did راسندل escape when Michael's men were about to trap him؟ ازاي راسندل هرب؟ هو احنا عندنا في القصة كم مرة راسندل هيهرب من رجالة ديوك مايكل؟ هيقول لي ازاي هرب في الهانتنج لوج وازاي هرب في السمر هاوس. احنا عندنا دلوقتي في شابتر 4 هيهرب ازاي من رجالة ديوك مايكل في الهانتنج لوج، لكن في شابتر 5 او شابتر 6 هنشوف هيهرب ازاي من رجالة ديوك مايكل في السمر هاوس. يبقى هو ازاي هرب؟ احنا بنتكلم في شابتر 4 ازاي هرب لما كانوا على وشك ان يعملوا له تراب. طب هم عملوا له تراب فين؟ في شابتر 4 في الهانتنج لوج. ازاي هرب؟ he escaped through a gap ولا he escaped through a secret passage ولا he killed some of them ولا he threatened to kill them. طبعا احنا عارفين ان راسندل هرب من خلال ايه؟ he escaped through a gap. How was راسندل injured in the fight against Michael's men؟ ازاي راسندل اصيب injured in the fight against Michael's men؟ وفي فرق يا جماعه بين كلمه injured وبين كلمه wounded. طبعا هنا injured جرح بسيط، لكن wounded معناها جرح عن طريق سلاح ناري. وكمان كلمه injured اصيب ممكن تبقى اصابه جسد او اصابه مشاعر، لكن كلمه wounded مجروح، جرح غائر كده نتيجه اطلاق نار. طيب ازاي اصيب بقى؟ one of Michael's men stabbed him. stabbed يعني طعنه، ما وصلتش المرحله دي. one of Michael's men hit him with a rock. one of Michael's men shot him ولا one of Michael's men frightened him. طبعا واحد من رجاله مايكل عملوا فيه ايه؟ one of Michael's men shot him. What did Sabt do to help Rasendel whose finger hurt badly؟ سبت كان دوره ايه بقى في الاصابه اللي حصلت لراسندل؟ عمل له ايه سبت؟ he sent راسندل a doctor، بعت لراسندل دكتور، او he sent a doctor to راسندل لان احنا عندنا هنا مفعولين، ولا he put a piece of cloth on راسندل fingers بنقول عليها bandage، عمل له bandage، وباندج معناها ضماده، ولا he cut on راسندل's finger، طبعا غلط خالص، ولا he put a bandage on راسندل's finger. طبعا الإجابة الصح he put a bandage on راسندل's finger. Critical questions with answer. احنا طبعا بيجي لنا 3 أسئلة. المطلوب مننا ان احنا نختار ايه؟ just answer 2 questions. بس زي ما بنقول كل مرة انت بتحل ال3 أسئلة وبعدين ممكن واحد فيهم يطلع غلط. بدام في وقت بتحل ال3 أسئلة. هم بقى بيختاروا الاثنين الصح. يعني هو لو كان الاول والثاني صح تماما بيجي على الثالث ويكتب ريبيتد او سين. طب الاول صح والثاني غلط والثالث صح، هيكتبوا على الثاني ريبيتد. يبقى انا بحل ال3 أسئلة عشان ابقى في السيف سايد. تعال نشوف الكريتيكال ثينكينج بيقول ايه. Why do you think there was a new servant who had never seen the king in the palace؟ طبعا لما رجعوا لما راسندل رجع هو وسبت للبلس تاني كان في خادم جديد. الخادم الجديد ده كان واحد من الخدم بتوع سبت. طب ليه ما جابوش واحد من الخدم اللي في القصر؟ لا ممكن يتعرف على الملك، ممكن يكون عارف الملك كويس قوي ودرسه ويعرف ان ده مش الملك الحقيقي، فلازم يجيب واحد من بره القصر، بس واحد تراستد. يعني ايه تراستد؟ يعني موثوق فيه. طب اجيب التراستد الموثوق فيه ده منين؟ بيكون شغال عند سبت قبل كده. Why do you think Rasendel saw the returning to the capital was dangerous؟ راسندل بيعتقد ان العودة للعاصمة خطر لما سبت اقنعه ان هو continue pretending to be the king. قال لا، ده العودة للعاصمة تبقى خطر، وكوني continue pretending to be the king هتبقى خطر جدا وتبقى ريسك. هي فعلا ريسك. ليه؟ لان ديوك مايكل ورجالته خطفوا الملك خلاص. انت بتعمل ايه بقى؟ بس بالنسبة لديوك مايكل، لكن بالنسبة للشعب ما يعرفش. It hadn't been easy to escape from Stralsund to the hunting lodge without being seen. أو the Duke and all his men knew where the real king was. يبقى عندنا إجابتين. ليه خطر إنه يرجع العاصمة؟ لأنه ممكن يتشاف. ممكن أي حد يشوفه. ما ينفعش يرجع من غير ما حد يشوفه.
طب ما هو ممكن يرجع برضه على انه هو الملك يعني، بس طبعا هيرجع الصبح، مش هيرجع بعد الظهر، هيرجع الصبح في الوقت اللي الشعب كله after the coronation الشعب كله rest, have a rest. طيب ولا ديوك مايكل ورجالته knew where the real king was؟ طبعا الاجابتين دي صح. How do you think Sabt encouraged him to continue pretending to be the king؟ هو ازاي سبت شجع راسندل انه يكمل ويلعب دور الملك؟ انا بقول لكم سبت ده من بنقول عليه الوايز مان، الشخص العاقل اللي موجود في القصه، وهو عمود الخيمه بتاع القصه. لولا سبت طبعا ما كانش رودولف راسندل هيلعب دور الملك، ولولا سبت كان زمان الملك was killed، وكان زمان ديوك مايكل take the throne او take the crown. بس سبت بالويزدم بتاعته قدر ان هو يمنع ديوك مايكل from taking the crown على مدار القصه كلها. Why do you think Sabt encouraged him to continue pretending to be the king؟ سبت قال له ايه؟ سبت told Rasindel if he was a man he could save the king. بقول له كده if you are a man you could save the king، لو انت راجل انقذ الملك. And he told him that the duke couldn't say، عشان يقنعه بقول له ديوك مايكل مش هيقدر يقول anything without showing their guilt as they kidnapped the king. الجلد بتاع ديوك مايكل انه ايه؟ انه خطف الملك. فما ينفعش ديوك مايكل يقول ان ده مش الملك لان الملك انا خطفه، استحاله هيقول كده طبعا. Why do you think Sabt believed that they had got Michael and his men؟ ليه سبت بيقول خلاص ده احنا عرفنا مايكل ورجالته؟ As Michael couldn't say that Rasindel wasn't the real king. عمره مايكل ما يقدر يقول كده. ليه؟ As he had kidnapped the real king and killed his servant اللي هو جوزيف. Show that Sabt was persuasive, cunning and wit. فعلا سبت مقنع وماهر او ماكر جدا وعنده دهاء. And his plan to save the king was a success. خطة خطيرة جدا. He managed to raise Rasendel's fears and convinced him to continue his rule. طبعا واحد تاني ما كانش يقدر يقنع راسندل انه يكمل دوره، ومش يقدر يقنع راسندل حتى انه يبدأ يلعب دور الملك. لا ده حتى بعد الملك ما اتخطف اقنعه انه يعمل ايه؟ انه continue to be the king. Show that Sabt was persuasive, cunning and wit man. زي ما قلنا he handled every problem. اجابة تانية اهي easily. بقى بيتعامل مع كل مشكلة بسهولة intelligently وبذكاء with great knowledge. طبعا اجابات جميلة. الاجابة التانية someone in Stralsund would realize he wasn't the real king. من وجهة نظرك بقى what other doubts did Rasindel still have؟ طب مايكل عمره ما هيقول ان راسندل هو الملك او مش هو الملك الحقيقي. طيب ايه الشكوك التانية اللي جات له من الناس؟ ممكن اي حد realize that he wasn't the real king. ده حتى بقول ما زالت برنسيس فلافيا عندها داوتس، عندها شكوك من كده. برنسيس فلافيا thought that he had changed and she would realize his character. How do you think Sabt make Rasindel overcome his doubts؟ ازاي راسندل او سبت اقنع راسندل انه يتغلب على شكوكه؟ سبت told Rasindel it was a risk but they had to have a king in Stralsund or the city. لازم يبقى عندهم ملك في سترالسو والا the city would belong to Michael within 24 hours. Rasindel had to do it for Ruritania. شوف راسندل اتحط في موقف، شال الموقف وشال المسؤوليه. قبل كده راسندل didn't have responsibility، ما كانش عنده مسؤوليه، ما اتحطش في موقف زي ده. يعني اذا راسندل مش ليزي زي ما احنا عرفنا في اول السنه. لا ما كانش ليزي ولا حاجه، هو ما كانش اتحط، هو بس ما بيشتغلش وعنده وجهه نظر ان he is a rich man, a wealthy man and he comes from important family so he didn't need to work. لكن حطه في موقف سد في الموقف بتاعنا. Now, my dear students, we come to the end of this episode for today. Take care for yourself. As we did, we read the text for you. So try to read the text.
to get the quotation, to get critical thinking, to know every details. كل التفاصيل بتاعتنا موجودة فين؟ موجودة في التكست. So be careful and take care for yourself, and we are waiting for you the next time. Thank you and goodbye.